अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। SLBC टनल केस पर KCR की साजिश, अगर नीयत साफ़ होती तो मंसूबा कब का मुकम्मल हो चुका होता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। कविता ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से किसानों की मदद करने की अपील। जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कविता का दौरा आदिलाबाद। आदिलाबाद ज़िले में शराब की दुकानों की अलाटमेंट का अमल मुकम्मल। बक़िया 6 दुकानों का खुरा अंदाज़ी शफाफ अंदाज में अंजाम दी गई। बौद्ध और नेरेडीगुंडा में सोयाबीन खरीदारी मरकज़ का आगाज़। हुकूमत से मुनासिब इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा। पंडित श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी। और अब ख़बरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि नलगोंडा और महबूब नगर अजला में 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने और 3 लाख आवाम को पीने का पानी फराहम करने के मकसद से SLBC मंसूबे पर काम शुरू किया गया है। इन्होंने यकीन दिलाया कि ये काम आइंदा 2 बरसों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने माहिरीन के साथ मीटिंग सर्वे की तफसीलात का जायज़ा लिया ताकि टनल की तकमील के लिए दरकार इक़दामात का तयन किया जा सके। इन्होंने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर हरीश राव पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि BRS हुकूमत ने 10 साल इक़्तिदार में रहते हुए भी इस अहम प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया, जिसके नतीजे में पालमोर और नलगोंडा अजला के अवाम के साथ सख्त नाइंसाफ़ी हुई है। మేజర్గా ఈ సర్వే ఏంటంటే ఏరియల్ నుంచి సర్వే చేస్తే 800 నుంచి 1000 మీటర్ల వరకు భూమిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, రాళ్ళు ఎక్కడున్నాయి, మట్టి ఎక్కడుంది, నీళ్ళు ఎక్కడుంది, ఏమైనా ఖనిజ సంపద ఉన్నదా ఏందనేది మొత్తం డీటెయిల్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనకేందంటే ఎక్కడ ఏముంది, ఎక్కడ లూజ్ సాయిల్ ఉంది. ఇప్పుడు మన ప్రమాదం జరగడానికి కారణం ఏంది, ఒక దగ్గర కంప్లీట్గా లూజ్ ఉండి నీళ్ళు ఉండి బురద ఉండడం వల్ల మనం బోర్ చేయంగానే కింద మట్టి తీయంగానే మొత్తం కూలిపోయింది. దాంతో టన్నెల్ బోర్ మిషన్ పాడవడమే కాబట్టి 8 ప్రాణాలు పోయినాయి. ఇప్పుడు ఎవ్రీ 2.5 మీటర్స్లో ఏమేమి ఉన్నదో కంప్లీట్గా ఇది డేటా ఇస్తుంది. ఈ ఎనాలిసిస్ చేసుకొని ఆ పరిస్థితులను బట్టి టన్నెల్ దొవ్వేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటారు. అందుకోసమే ఇప్పుడు ఇది సర్వే చేస్తారు. गांधी भवन में TPCC सदर व MLC महेश कुमार गौड़ की सदारत में जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की जीत यकीनी है और अवामी फ़िज़ा पार्टी के हक़ में है, बड़ी हद तक साजगार है। इन्होंने पार्टी कारकुनों और कायदीन को हिदायत दी कि इस मौके पर किसी भी किस्म की मामूली गलती से भी गुरेज करें। महेश कुमार गौड़ ने ज़ोर दिया कि इंतखाबी हिकमत अमली मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ तैयार की जाए। इस इजलास में हल्का इंचार्ज बौद्ध मुबसरीन, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के अलावा दीगर मौजूद थे।
आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजा शीशाह ने कहा कि ज़िले में 6 शराब की दुकानों की अलाटमेंट के लिए लकी ड्रा का मुकम्मल शफाफ अंदाज में अंजाम दिया गया। बरोज़ पीर ज़िला मुस्तखर के ZP कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद इस लकी ड्रा प्रोग्राम में कलेक्टर ने बज़द खुद शिरकत की और दरख्वास्त दहिंदगान में से 6 खुश नसीबों की दुकानें अलाट की। इन्होंने बताया कि नई एक्साइज पॉलिसी 2025-27 के तहत ज़िले में कुल 40 दुकानों की अलाटमेंट टोकन नंबरों के ज़रिए लकी ड्रा के ज़रिए की गई। लकी ड्रा ज़िला कलेक्टर राजा शीशाह के मुताबिक ये तमाम अमल मुकम्मल फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ नहायत शफाफ अंदाज में अंजाम दी गई। సో ఈ ఆర్ట్ షాప్స్ కి ముందుకు సెకండ్ విడతలో ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం. సో ఫస్ట్ విడతలో మనం 34 షాప్స్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ అంటే ఈరోజు 6 షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లికెంట్స్ అందరూ కూడా హాజరయ్యారు. వారి సమక్షంలో మనము ఈ వీడియోగ్రఫీ దాంట్లోనే డ్రా కార్డ్స్ తీయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఈ ప్రక్రియ ఏవైతే ఉన్నాయో మన కొత్త గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వాటికి ప్రక్రియ డ్రా కార్డ్స్ పూర్తి చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎవరైతే లాస్ట్ 24 షాప్స్ కి డ్రా కార్డ్ లో వారికి మనం లైసెన్స్ ఫైనలైజ్ చేశాము. వాళ్ళు కూడా 1/6 ఆఫ్ స్లాబ్ ని కట్టారు. ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వితిన్ 24 అవర్స్ 1/6 ఆఫ్ స్లాబ్ ని కూడా కట్టాలి. సో కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యి మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో వారు ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం మళ్ళీ ఆ షాప్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ఈ 2 ఫేజెస్ లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పూర్తి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారికి వారి స్టాఫ్ అందరికీ తర్వాత అడ్వకేట్స్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి పోలీస్కి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना जागृति सदर व MLC कलवा कुंटाला कविता ने आदिलाबाद में कपास के किसानों से मुलाकात करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि नमी की शरह की शर्त के बगैर किसानों की पैदावार ख़रीदी जाए। इन्होंने किसानों से कहा कि वो घबराए न जाए कि इनके मसाइल को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के सामने पेश किया जाएगा। कविता ने बताया कि तरबियत की वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है और प्राइवेट ख़रीदार किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुकामी रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली को किसानों की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वह जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम छोड़कर किसानों की परेशानियों पर तवज्जो दे। इस मौके पर ख़वातीन ने मुतकम्मा के साथ उनका शानदार इस्तकबाल किया।
తెలంగాణ జాగృతి జనం బాటలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా పత్తి మార్కెట్కి రావడం జరిగింది. ప్రధానంగా రాష్ట్రమంతా కూడా వానలు పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో పత్తి రైతుకి అత్యధిక నష్టం జరుగుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే పత్తి తొందరగా వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి తేమను పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి మరి వచ్చేటటువంటి మొంతా తుఫాన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల పత్తి రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పత్తి ఎక్కడ పండినా సరే, అది మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, వరంగల్ కావచ్చు, ఖమ్మం కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, కొంత నిజామాబాద్ కావచ్చు, నిర్మల్ కావచ్చు, అన్ని చోట్ల ఎక్కడ పత్తి పండినా సరే అక్కడ పత్తి రైతు ఇవాళ ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకొని బతుకుతున్న పరిస్థితి. కష్టపడి వచ్చినటువంటి పత్తిని మార్కెట్కి తీసుకొని వస్తే ఇక్కడ మరి చాలా దారుణంగా 12% తేమ ఉంటే తప్ప తీసుకోమని అంటూ ఉన్నారు కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు. మరి కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి మొంతా తుఫాన్ వచ్చిన విషయం తెలియదా? వానలు పడుతున్న విషయం తెలియదా? ఇక్కడ బీజేపీ ఎంపీ ఉన్నారు, ఇక్కడ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. మరి కనీసం పత్తి మార్కెట్కు రాకముందు మరి మీ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులకు, కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉత్తరాలు రాయాలన్నటువంటి కనీస జ్ఞానం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు లేకపోతే చాలా దారుణం. వాళ్ళు రాయకుండా తమాషా చూస్తురియాల. కలెక్టర్ గారికి మాట్లాడితే నేనేం చేయలేను, మీరు అక్కడ కాటన్ ఇండస్ట్రీకి మాట్లాడుండ్రి, మీరు టెక్స్టైల్ మంత్రికి మాట్లాడుండ్రి కేంద్రంలో అని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకొంచెం గట్టిగా మరి మార్కెట్ బంద్ పెట్టవయా, రేపో ఎల్లుండో 12 నుండి 20% తేమ వచ్చినాక రైతులు అమ్ముకుంటారంటే మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాట్లాడండి అంటారు. మరి కలెక్టర్ ఇట్లా మాట్లాడతారు, ఎంపీ మాట్లాడరు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడాడు. మేము ఇవాళ కోరేది ఒకటే, డిమాండ్ చేసేది ఒకటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పత్తి మార్కెట్లో రైతుల గోస చూస్తుంటే కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది, కడుపు దొరకపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక్కొక్క రైతు మీరు జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసింది చాలు. ఆ ఒక్క ఎలక్షన్ గెలిచినా ఓడిపోయినా ఏ పార్టీకి వచ్చేది ఏం లేదు, ఏ రైతుకు వచ్చేది ఏం లేదు. కానీ ఆ ఎలక్షన్లు పక్కకు పెట్టి మన రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి ఎట్లుందో దయచేసి సీఎం గారు ఇమ్మీడియట్గా సమీక్ష చేయాలి, తక్షణమే కొనుగోళ్ళను ఆపాలి. లేదంటే మార్కెట్లో మీరు చెప్పండి 20 నుంచి 25% ఉన్నా సరే తేమ కొనమని చెప్పండి. వాళ్ళు పాపం ఆటోలు కట్టుకొని, ట్రాక్టర్లు కట్టుకొని ఈడ దాకా తీసుకొచ్చారు, వెనక్కి తీసుకుపోరాదు, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్ముకోరాదు, మీరేమో కొంటలేరు. ఇవన్నీ పరిస్థితులు దయచేసి చూడండి. आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी शिकायती दरबार के दौरान मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों को फौरी समाअत और जल्द अज जल्द यकसवी को यकीनी बनाए। पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी और RDO श्रावंती के हमरा आवाम से मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें मौसूल की। इन दरख्वास्तों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम, पेंशन, रोज़गार, भू भारती स्कीम और दीगर महकमों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें शामिल थी। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मैदान अमल में जाकर दरख्वास्तों का जायज़ा ले और हर वक्त इनकी यकसवी को यकीनी बनाए। Thank you.
आदिलाबाद ज़िले में 2025-27 की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की दुकानों की खुरा अंदाजी मुकम्मल कर ली गई है। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शेषा ने बताया कि 40 दुकानों के लिए मजमूई तौर पर 834 दरख्वास्तें मौसूल हुई। पीर के रोज़ ज़िला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद खुरा अंदाजी के दौरान बाकी 6 दुकानों के लाइसेंस मुकम्मल शफायत के साथ अलाट किए गए। तमाम कार्रवाई वीडियो और फ़ोटो रिकॉर्डिंग के साथ अंजाम दी गई। एक्साइज सुप्रिटेंडेंट हेमाश्री ने बताया कि इस अमल से हुकूमत को 25 करोड़ 2 लाख रुपए की आमदनी हुई है। मुंतखब उम्मीदवार 21 दिसंबर से अपनी दुकानें शुरू कर सकेंगे। తెలంగాణ ప్రభుత్వం పథకం ప్రకారం 25-27 సంవత్సరానికి గాను మద్యం షాపులు ప్రక్రియ మొదలైంది. 26వ తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ 26 నుంచి 23 వరకు అప్లికేషన్ స్వీకరించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా 27 నాడు డ్రాలా ఫ్లాట్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో తీశారు. దానికి సంబంధించి అందరికీ షాప్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో తక్కువ అప్లికేషన్స్ వచ్చిన ఒక 6 షాపులకు మాత్రం 3/11 నాడు డ్రాలా ఫ్లాట్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగి షాప్స్ అలాట్ చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మొత్తం అప్లికేషన్స్ 834 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి 25 కోట్ల 2 లక్షల రావడం కూడా జరిగింది. దానికి సంబంధించి వాళ్ళు డిసెంబర్ 1 నుండి షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని నడుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈలోపు వాళ్ళకి లైసెన్సులు జారీ చేయడం జరుగుతుంది. बौद्ध रुकन असम्बली अनिल यादव ने नेरेगोंडा और बौद्ध मंडल में सोया खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से इमदादी कीमत पर 5,328 रुपये फ़ी कुंटल के हिसाब से सोया खरीदारी करे। किसानों को मशवरा दिया कि वो ब्रोकर्स के हाथों धोखा खाने के बजाय सरकारी मराकज़ पर अपनी पैदावार फ़रोख्त करें। आधा घंटे में आ जाती राइट పట్నాపూర్ క్లస్టర్ రాసుకోండి. రైట్ ఒకటేనా అన్ని తీయాలా? ఓకే రైట్. వచ్చారా పోతుంది ఎంతైనా మైసర్ నింపి పంపుండ్రి. గోదాంలో ఖాళీ చేపించేసి బజార్ నాది ఇక్కడ సపరేట్ గోదాం పెట్టిస్తాం. ఏమైంది ఎడపడ్డావు? ఈరోజు బోత్ మార్కెట్ యార్డ్లో పిఎస్సిఎస్ ద్వారా మార్క్ఫెడ్ ద్వారా సంస్థ ద్వారా మొక్కజొన్న మరియు సోయాబీన్ అదేవిధంగా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా పత్తి కొనుగోలు ప్రారంభించడం జరుగుతున్నది. ప్రారంభించిన ఈసారి రైతులకు ఏదైతే ప్రభుత్వాలు ఎకరానికి 7 కుంటలు తీసుకోవాలని నిబంధనలు వచ్చినాయి, మరి అదేవిధంగా పత్తి కూడా ఎకరానికి 7 కుంటలే కొనాలని ఆదేశాలు సిసిఐ ద్వారా. మరి తేమ శాతం కూడా మొక్కజొన్న అయితే 14%, మరి సోయాబీన్ అయితే 12%, మరి కాటన్ అయితే కూడా 8 నుంచి 12% వరకు అని ఆదేశాలు రావడం జరిగింది. దాన్ని మన బోత్ మార్కెట్ యార్డ్ పరిధిలోని రైతులందరూ గమనించగలరు. దీని విషయం ఈసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని కానీ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిని కానీ కలెక్టర్ గారిని రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకొరకంటే వర్షాకాలం అనేది ఇంకా బందే కాలేదు. 4.5 నెలలు దాదాపు అయితే కంటిన్యూ పడుతున్నాయి. ఈ అకాల వర్షాల వలన తడిసినటువంటి ధాన్యం కానీ తడిసినటువంటి పత్తిని తేమ శాతంలో సడలించాలని, మరి పత్తికి 20% వరకు తేమను తీసుకోవాలా. మరి అదేవిధంగా ఈ మొక్కజొన్న సోయాబీన్ కూడా
ఏదైతే తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వంతో కొనుగోలు చేసే విధంగా ప్రభుత్వానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై। बेला मंडल के प्राइवेट डिग्री कॉलेज को हुकूमत की जानिब से फीस रियम्बर्स न मिलने के सबब बंद करने का ऐलान किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर वीरा प्रसाद ने कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से हुकूमत ने फ़ंड्स जारी नहीं किए, जिससे असातिज़ा को तनख्वाहें और इमारत की किराए की अदायगी मुमकिन नहीं हो रही है। रियासत भर के प्राइवेट कॉलेजेस ने बतौर एहतजाज बंद का ऐलान किया है। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि गरीब तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर रकम जारी की जाए। ఈరోజు నవంబర్ 3, 2025 రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ మరియు పాతి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ప్రైవేటు విద్యా యజమానుల సంస్థ మొత్తం పిలుపు మేరకు ఈ రోజు నుండి మేము కళాశాలల నిరవధిక బంద్కు వెళ్తున్నాము। గత్యంతరం లేని పరిస్థితులలో మాత్రమే। అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం 1200 కోట్లలో కేవలం 900 కోట్లు అన్నారు, 300 crores అన్నారు। అవి కూడా మా దాకా రాలేదు। వృత్తి విద్యా కాలేజీలు కలుపుకొని ప్రొఫెషనల్, నాన్ ప్రొఫెషనల్ అన్ని కాలేజీలు కూడా ఈ రోజు నుంచి నిరవధిక బంద్కు వెళ్తున్నాయి తెలంగాణలో। అది కూడా ఎంత ఆర్థిక భారమైందంటే గత 4 సంవత్సరాలుగా మనం అధ్యాపకులకి వేతనాలు ఇవ్వలేక, అదేవిధంగా భవన నిర్మాణాలు కానీ, మౌలిక సౌకర్యాలు కానీ ఏమి చేయలేకపోతున్నాం। ఇలాంటి సందర్భాలలో మళ్ళా గ్రామీణ ప్రాంత వ్యవస్థ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చాలా ఘోరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి। ఎందుకంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ప్రైవేట్ విద్యా వ్యవస్థలు అంటే, ఇందాక చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు అంటే వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు, ప్రభుత్వ సంస్థలే బెటర్ అని। అట్లా కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు పూర్తిగా రియంబర్స్మెంట్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నాయి। ఆ రియంబర్స్మెంట్ కూడా వచ్చేది చాలా తక్కువ అమౌంట్। అందులో మనం మౌలిక సదుపాయాలు అధ్యాపకులను చేయాలి। దీనికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి। ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఒక విద్యార్థికి ఇచ్చే రియంబర్స్మెంట్ 13,000, ఎల్కేజీ పిల్లలు కూడా కట్టలేనటువంటి చిన్న రియంబర్స్మెంట్ మీద ఇంతమంది పీజీలు, పిహెచ్డీలు చేసినటువంటి నిరుద్యోగులు, యజమానులు వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ లేక వేరే ప్రాంతాలకు పోలేక
ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామీణ ప్రాంత అధ్యాపకులను యాజమాన్యాలను ఆదుకోవాలి. అంతే తప్ప మేము ప్రభుత్వంపై యుద్ధం ప్రకటించడమో ప్రభుత్వంపై మాకు ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదు. దయచేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మా ఇందు దయతలిచి రియంబర్స్మెంట్ తొందరగా సకాలంలో కనీసము మనం 8,500 కోట్లలో కనీసం 300 కోట్లైనా కూడా మా వారికి వచ్చే విధంగా చూడాలని, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యా వ్యవస్థలను ఆదుకోవాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. నమస్కారం. మనకి తెలిసిన విషయమే, గత 3 సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు అనేది దాటిపోయింది. ఇప్పుడు 4వ సంవత్సరంలోకి మనం ఎంటర్ అయినాము. గత 4 సంవత్సరాలుగా మనకి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది విడుదల కాక అధ్యాపక బృందం చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. మనకు కనీసం వేతనాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ప్రిన్సిపల్ సార్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఈ మన ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం అధ్యాపకుల తరఫు నుంచి. बेला मंडल मार्केट यार्ड में एमएलए और एएमसी चेयरमैन अशोक रेड्डी ने सोया खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फ़ी एकड़ 6.5 कुंटल तक सोया खरीदेगी। कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो वज़ीर ज़राअत से नुमाइंदगी करेंगे ताकि फ़ी एकड़ 10 कुंटल तक की ख़रीदारी मुमकिन हो सके। చూడండి సార్. సోయాబీన్ జైనత్ మార్కెట్ యార్డ్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాం. బేలా మార్కెట్ యార్డ్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాం. ఏదైతే 6 కుంటల 30 కిలోలని వచ్చిందో దాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకపోయి సీనన్నతోని మంత్రి దృష్టికి కూడా కలెక్టర్ దృష్టికి కూడా నేను 10 కుంటల దాకా చేస్తామని పోయినసారి ఎట్లయితే వేయించుకున్నాము అట్లా వేపిద్దామని మనం చేస్తున్న రైతులన్న ప్రతి గింజ మనం ఆగరపడద్దు, మంచిగా ఇది చేసి హెల్తీ పడద్దు. ప్రతి గింజ గవర్నమెంట్ కొనే బాధ్యత ఉంటుంది. తప్పకుండా మీ తరపు నుంచి మేము యాడికైనా కానీ దాన్ని సాధించేదాకా మేము మీ ఎంబడి ఉంటామని రైతన్నలకు పదే నమస్కారం తెలుపుకుంటే జైరామ్ జై భీమ్. కొనుగోలు కార్యక్రమం మొదలు కావడం జరిగింది. సో మనకి ఈసారి సోయాబీన్ పంట ఎకరానికి 9 నుండి 10 కుంటల మధ్యలో వచ్చింది. సో మనము ఒక ఎకరం పేరు మీద 6.3 క్వింటల్స్ కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. మరియు మా క్లస్టర్ వైజ్ షెడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అఫీషియల్గా ఒక 4 నుండి 5 రోజులలో మేము ప్రకటించడం జరుగుతున్నది. సో ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. సాధ్యమైనంత తొందరగా ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈరోజు బేలా మండలంలో మరి చాలామంది రైతులు ఈరోజు ఈ సంవత్సరం సోయా పంట వేసుకోవడం జరిగింది. మరి అధిక వర్షాల వలన ఈ సంవత్సరం సోయా దిగుబడి చాలా వచ్చింది. మరి ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6.5 క్వింటలు ఎకరానికి కొంటా అంటున్నది. మరి ఒక్కొక్క రైతుకు కనీసం 9 నుంచి 10 క్వింటల దిగుబడి వచ్చింది. మరి 3 నుంచి 4 క్వింటల సోయాబీన్ మేము రైతులమందరం ఎక్కడ అమ్ముకోవాలా? మరి దానికోసం మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రైతుల పక్షాన క్వింటల్కు 12 క్వింటలు ఎకరానికి 12 క్వింటలు సోయాబీన్ కొనుగోలు చేయాలని ఈరోజు మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రైతు పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तलामड़गू मंडल के टोकीगुड़ा गांव में सुबह के वक्त पहाड़ियों पर छाई सफ़ेद बादलों की तह कश्मीर की याद दिला रही है। आदिलाबाद के सरसब्ज वादियों और बारिश से भीगी पहाड़ियों ने फितरत को मज़ीद हुस्न बना दिया।
तलामड़गू मंडल में BC रिजर्वेशन साधना समिति कायदीन ने तहसील ऑफिस में याददाश्त पेश करते हुए कहा कि कुमारडी डिक्लेरेशन के मुताबिक BC तबकों को तालीम, मुलाजिमत और सियासत में 42% रिजर्वेशन दिया जाए। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में इस मामले को नवे शेड्यूल में शामिल किया जाए। రాష్ట్రంలో 50% పైబడి ఉన్న బీసీలకు ఇవాళ అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది. 50% పైబడి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా ఏ రంగాలలో కూడా ఇవాళ బీసీలు ముందడుగులో లేరు. ఈ 42% బీసీ బిల్లు ఈ స్థానిక ఎలక్షన్లలో ప్రవేశపెడితే వాళ్ళకు తగిన న్యాయం జరిగి వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా ముందుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. 100% ఇది రాజ్యాంగ సవరణ చేసి పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లు పెట్టి ఇది 42% ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైనది. ఇది నిజంగా ఇది వస్తేనే నేడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాగుపడతారు కాబట్టి ఇది 100% జరగాల్సిన భారత రాజ్యాంగబద్ధమైన బిల్లు కాబట్టి దీన్ని ఆమోదించాల్సిందిగా మేము 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి దీన్ని ఆమోదించవలసిందిగా BC రిజర్వేషన్ సాధన సమితి ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దశల వారీగా ఉద్యమిస్తామని మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. निर्मल जिले के सारंगापुर मंडल के एडेली गांव में पोचम्मा देवी मंदिर की नई मूर्तियों की आमद पर ख़वातीन ने मंगल पार्टी के साथ इस्तकबाल किया। मूर्तियों को गांव से मंदिर तक जुलूस की शक्ल में लाया गया। जुमा के रोज़ बाकायदा पुरतशादा तकरीब में नक़्ल की जाएगी। తెలంగాణ లోపల సుప్రసిద్ధమైన అమ్మవారు అడెల్లి మహాపోచమ్మ అమ్మవారు. అట్లాంటి అడెల్లి మహాపోచమ్మ అమ్మవారికి ఒక అద్భుతమైన కృష్ణశిల చేత దేవాలయం నిర్మాణం చేసి ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా అమ్మవారి యొక్క పునఃప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరి చైవ కౌమారి వైష్ణవి తదా వారాహి చైవ ఇంద్రాణి చాముండా సప్తమాతృకలతో పాటు అమ్మవారు మరియు అమ్మవారి యొక్క ద్వారశక్తులు మరియు కోట్రాయి మరియు మహాదీపము మరియు పోతరాజు మరియు సప్తశిఖర ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం అంతా కూడా అంగరంగ వైభవంగా 5 రోజుల పాటు జరగడం కోసం మన దేవాలయ వాళ్ళు నిశ్చయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు 3వ తారీఖు నాడు అమ్మవారి యొక్క ఉత్సవమూర్తులను, విగ్రహమూర్తులను, శిలామూర్తులను గంగాజలాల చేత అభిషేకం చేసి మరియు ప్రదక్షిణపూర్వకంగా గ్రామ ప్రదక్షిణపూర్వకంగా శోభాయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. మరి అందరూ కూడా చాలా విశేషంగా నిర్మల్ జిల్లాలో కూడా అనేక మహిళలు మంగళారతులు తీసుకొని వచ్చేసినారు. మరియు నీళ్ల బిందెలతో అమ్మవారికి గంగాజలాలతో స్నాపనం చేయించినారు. అమ్మవారి యొక్క రథయాత్ర అత్యంత వైభవపేతంగా కని విని ఎరగనట్టుగా ఈ అడెల్లి గ్రామం లోపల ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడే అందరూ కూడా అమ్మవారిని ఈ 3 నుంచి 7 వరకు అందరూ కూడా వచ్చేసి అమ్మవారిని ఆయా కార్యక్రమాల్లో కూడా జలాదివాసం, ధాన్యాదివాసం, ఫలాదివాసం, పుష్పాదివాసం, శయ్యాదివాసం, శతచండీ యాగం, సహస్ర కలశాభిషేకం ఇటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అందరూ కూడా అమ్మవారి కార్యక్రమంలో పాల్గొని
తమ యొక్క జన్మను ధన్యం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। पसमानदा ज़िला आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एस श्रीनिवास को IPS का दर्जा हासिल होना ज़िला आदिलाबाद की आवाम के लिए बाइस फ़ख्र लम्हा है और मुकामी नौजवान की कामयाबी काबिल तहसीन है। आदिलाबाद ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के रिहायशी एस श्रीनिवास उर्फ वासु को हाल ही में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने IPS कैडर का दर्जा अता किया। इस मौके पर श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन्हें 2010 में APPSC के ज़रिए ग्रुप 1 में बतौर DSP के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था। इन्होंने बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ़ मुकामात पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने नौजवानों को मंशियात से दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने और आला ओहदों हासिल करते हुए अपने वालिदैन और ज़िले का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। वाज़ेह रहे कि श्रीनिवास IPS फ़िलवक्त क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर SP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुकामी अवामी नुमाइंदों, मोअज़्ज़िज़ीन, समाजी कारकुनान और तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियात ने एस श्रीनिवास की कामयाबी पर मसरत का इज़हार करते हुए कहा कि एक पसमानदा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का इस बुलंद मुकाम तक पहुँचना दिगर नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जब स्टेट बाइफरकेट हुआ है तो उसके बाद मैंने CAD में एज ए DSP 6 मंथ्स काम किया। उसके बाद अपने जो तेलंगाना स्टेट में जब नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए हैं, भूपालपल्ली फर्स्ट DSP में वहाँ पे 14 मंथ्स काम किया। उसके बाद एज एडिशनल SP मैं अपने स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे KCR साहब, उनके CM चीफ मिनिस्टर ऑफिस में उनका पूरा मैं सिक्योरिटी हेड था मैं। तो 24 में मेरे को CAD को ट्रांसफ़र हुआ। तो ख़बरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। SLBC टनल केस पर KCR की साजिश, अगर नीयत साफ़ होती तो मंसूबा कब का मुकम्मल हो चुका होता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। कविता ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से किसानों की मदद करने की अपील। जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कविता का दौरा आदिलाबाद। आदिलाबाद ज़िले में शराब की दुकानों की अलाटमेंट का अमल मुकम्मल। बाक़िया 6 दुकानों का खुरा अंदाज़ी शफाफ अंदाज में अंजाम दी गई। बौद्ध और नरेडीगुंडा में सोयाबीन खरीदारी मरकज़ का आगाज़। हुकूमत से मुनासिब इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।